just beginning. By this, they have on transform yourself towards future. A brief history of a college. It was founded in the year 1997, and we have started polytechnic or diploma in the year 2011. Received an excellent response in the field of academics to this day. We will be developing over here knowledge, skills, and habits, but you will also be guided along your path to a brighter future. I encourage all the parents we give exposures to industries by providing trainings in latest technologies via industrial visits. Our students also have outshone themselves by implementing many projects, so we do hope from our next budding talents as well. I would like to conclude my speech with these words: a bright future is nothing more than a combination of determination, optimism, and auspicious beginning. I would like to invite the person behind the success of our college. Sir, please come on to the stage for last time. I also now the video. Thank you, sir. Chief guest of this program, RTC Regional Manager K. Jalivri Garu, respected Principal of BREC, Principal of Pharmacy College, and Principal of Management College, Srikant Garu, and all respected faculty members. I think HOD Sapna is not here. This college, you might be knowing about BREC. This was established in the year of 97, around almost 28 years. Almost 28 years entered in this college. It was only 29 colleges at the erstwhile of them. It is also one institution. As per concern for Polytechnic College, it was started in the year of 2009 and around 15 batches so far gone out. First of all, I congratulate all the freshers, those who have admitted in this Vijay College of Polytechnic College. I once again congratulate all of you by getting into admission. Regarding establishment of our society and college, we can see we have already provided a good establishment, infrastructure as concerned for the labs, and have a huge library. Really, if you those interested, the candidates, they can go to the library and will get through all the good references. Regarding labs, we have provided all labs. In future also, if you require any, you can directly interact with me. We can explain your any problems. Regarding faculty, we have already provided all the good faculties. You can ask regarding Sanja Madam is here. She will take care of all your problems. Sanja, this coming. Sanja Madam, this is Sanja Madam. You have any problem, you ask me directly or anything. If at all any problem raises, you can inform me. Regarding
biometric system is there. Polytechnic, really they are so serious about attendance and punctuality. You have to attend morning and evening, you some impressions for the biometric instruments or systems. Okay. So once again I request all the students, kindly please be punctual, come in time regularly. ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారో మీరందరూ కూడా దయచేసి మీ పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా సరైన టైంలో పంపినట్లయితే వాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. వాళ్ళు రాగానే వాళ్ళు ఇట్లా తమ్ము పొడగలు పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇన్ టైంలో పెడితేనే మీకు అటెండెన్స్ ఇస్తారు, లేకుంటే మీ 1 ఇయర్ పోతుంది. కాబట్టి దీని పట్ల ఎవరు కూడా నిర్లక్ష్యత వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు సరైన మార్గంలో సరైన సమయంలో పంపినట్లయితే వారు తప్పకుండా అభివృద్ధి చెందాలని భావిస్తున్నాను. ఈ యొక్క బాధ్యత తల్లిదండ్రుల మీద కూడా ఉంది. సో దయచేసి వెల్కమ్ మేడం. మా ఎన్నో యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. వారు మంచి ఆడిటరు. వారి విషయం ఇందాక చెప్పినట్టుగా తల్లిదండ్రులు మాత్రం తప్పకుండా దయచేసి మీరు నిర్లక్ష్యత వహించద్దు మీ పిల్లల పట్ల. వాళ్ళకి సరైన సమయంలో కాలేజీకి వాళ్ళు పంపుతారు. ఆ తర్వాత మా మీద వదిలేయండి. మా సిబ్బంది, మా లెక్చరర్స్, మా వాళ్ళు జాగ్రత్త చూసుకుంటారు. పోతే ఏమైతుందంటే గవర్నమెంట్ ప్రతిదీ పిల్లలకు ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థ మొత్తం ఫ్రీ చేసింది. సో వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవడం లేదు. మనదేమవుతుందిలే, మన డబ్బులు గవర్నమెంట్ కడుతుంది, వస్తాం పోతాం, మనకు ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు. కాకపోతే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క సమయం అంటే సంవత్సరము లేదా పీరియడ్ వృధా అయితే మళ్ళీ ఆ పీరియడ్ మీరు జీవితంలో కూడా తిరిగి రాబట్టుకోలేదు. సో కాబట్టి మీరు దీని పట్ల అందరూ కూడా జాగ్రత్త వహించండి. మీకు ఇప్పుడు బస్సులు అయితే ఫ్రీ అయిపోయినాయి, ఫెసిలిటీ ప్రాబ్లం లేదు, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ప్రాబ్లం లేదు. ఇందాక మీ అందరికీ విద్యార్థులందరికీ ఇందాక చెప్పాను నేను, ఇక్కడ ఎలాంటి ల్యాబ్ కొరత లేదు. కొరత ఉన్నట్లయితే ఏదైనా ల్యాబ్ పనిచేయనట్లయితే మా డైరెక్ట్గా మా ఫోన్ నంబర్ సంజయ్ మేడం గారు ఇస్తారు, మీరు మాకు చెప్పచ్చు. ఏదైనా ఒక ఉపాధ్యాయులు కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ సమయంలో క్లాసుకు రానట్టయినా మీరు మాకు ఎవరైతే విద్య మీద శ్రద్ధ ఉన్న విద్యార్థులు డెఫినెట్గా మాకు ఫోన్ చేస్తారు. గతంలో మాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు, విద్యార్థులకు అందరూ చెప్తున్నాను, ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నిర్భయంగా మీరు ఫోన్ చేసి మాకు చెప్పచ్చు. మీ పేరు కూడా మేము బయట పెట్టాము. అర్థమవుతామా? మాకు కావాల్సింది మీ ఫ్యూచరు. మీ ఫ్యూచర్ మంచిగా వస్తే మాకేమొస్తుంది, మాకు రెస్పెక్ట్, మా యొక్క సంస్థకు పేరు ప్రఖ్యాతులు వస్తాయి. అంత తప్పితే మేము ఈ సంస్థ ద్వారా వ్యక్తిగతంగా కానీ మా సొసైటీ సభ్యులు కానీ ఎవరు కూడా ₹1 ఆశించకుండా ఫ్రీగా సర్వీస్ చేస్తున్నాము. జిల్లా ప్రజలందరికీ, జిల్లాలో ఉన్న విద్యార్థులందరూ మంచి పాటలు జరగడానికి మా సహాయ సహకారాలన్నీ అందజేస్తున్నాము. గత దాదాపు 15 బ్యాచెస్ పాలిటెక్నిక్ కంప్లీట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఆ తర్వాత బీటెక్ చేశారు. మంచి మంచి హోదాలలో వాళ్ళు ఇంతవరకు ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నారు. మీరు విజయ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ అంటే తన తెలియని వారు ఎవరు లేరు. మీకు గతంలో చెప్పాను, దాదాపు 29 కాలేజీలు ఆ రోజుల్లో ఉన్నప్పుడు మనది ఒక కాలేజీ. ఈ మధ్యలో పుట్టగొడుకల్లాగా వచ్చాయి కాలేజీ, దాన్ని డిఫరెంట్. కాకపోతే ఇంకా ఇతర కాలేజీలో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. పోతే ఈ విద్యార్థులందరికీ పాలిటెక్నిక్ బాగానే ఉంది. డిగ్రీకి వచ్చే వరకు ఏముందో ఏమో అందరూ హైదరాబాద్ అంటారు. మన హైదరాబాద్లో అంత మంచి ఆక్సిజన్, కలుషితం లేని వాతావరణం హైదరాబాద్ దొరుకుతుందా? చెప్పండమ్మా, దొరుకుతుందా? మీరు హైదరాబాద్లో ఏ కాలేజీ చదివితే ప్రధానంగా ఫస్ట్ ఆరోగ్య రీత్యా కలుషితం. మీరు పీల్చే గాలిలో గంట మినిమం ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మీరు ఉండే ప్రదేశానికి వెళ్ళేటప్పుడు గంట, ఇంటికి రీచేటప్పుడు గంట. ఈ 2 గంటలు పీల్చేది ఏంటిది? పొగ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్ కాదు. మరి మీ
పిల్లల భవిష్యత్తు ఎందుకో మనమే వాళ్ళని నాశనం చేస్తున్నాం. దాని పట్ల ఇక్కడ లేనిదేనమ్మా, జిల్లాలో లేనిదేది ప్రతి ఒక్క విద్యార్థుల పట్ల అందరి దగ్గర సెల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి. ఈ సెల్ ఫోన్లో ప్రపంచం మొత్తం ఈ సెల్ ఫోన్ ద్వారా మీ దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా. ఇందులో లేనిదేంటి? హైదరాబాద్ పోతారు, దూరం పోతారు, పోయి ఏమవుతుంది? అదొకటి వాతావరణంలో మార్పు. రెండవది ట్రాన్సిట్ రిస్క్ అనేది ఉంది. మీ పిల్లలు ఒక ప్లేస్ నుండి ఇన్స్టిట్యూషన్ పోయే వరకు ఏమవుతుంది? మినిమం ఒక గంట జర్నీ ఉంటుంది. ఆ గంటలో మీరు ఉండే చోటుకి చేరడానికి ఎంత టెన్షన్లో ఉంటారు. ఏ ప్రమాదం జరిగినా మీ నోటీసులో రాదు. అదే నిజామాబాద్ అయితే 5 నిమిషాలలో 10 నిమిషాలలో మీకు ఏం జరిగినా కూడా పేరెంట్స్ గుర్తవుతుంది. ఈ అబ్బాయి ఎవరు, ఈ అమ్మాయి ఎవరు, ఏ ఊరు, ఎక్కడ, అన్ని విషయాలు ఇమ్మీడియట్గా నోటీస్ అవుతుంది. వాళ్ళని ఇమ్మీడియట్గా ఎవరో వచ్చి రక్షిస్తారు, హాస్పిటల్ తీసుకుపోతారు, ఏదైనా ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తారు. వాళ్ళకి తగిన సహకారం ఎవరితోనైనా లభిస్తుంది. అది మీరు హైదరాబాద్లో అయితే ఇలాంటి సహకారం దొరకదు. ఎందుకంటే ఎవరో ఏమో మాకే పట్టింది, మన మెదిగిన వాళ్ళు అని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు. ఇది ఒకటి. సో ఇంకొకటి, మన విద్యార్థి అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ హైదరాబాద్లో పోయి చదువుకుంటున్నారంటే వాళ్ళ సమావేశంలో వాళ్ళ ప్రవర్తనలో ఎలా ఉంది, అసలు ఎలాంటి ప్రవర్తనకు పోతున్నారు? నిజంగా చదువుకోవడానికి పోతున్నారా, లేకుంటే ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చి బయట తిరుగుతున్నారా? అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఏముండదు. అదే మన జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ జిల్లాలో అయితే ఒక అమ్మాయి బయట కనబడుతుంటే ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ ఎందుకు కనబడ్డారని ఎవరో గుర్తుపడతారు. దాంతోపాటు ఆవిడ కూడా అబద్ధం చాలా అవుతుంది. అమ్మ నన్ను వీళ్ళు గుర్తుపడుతున్నారు, వాళ్ళు గుర్తుపడుతున్నారు, మా పేరెంట్స్ చెప్తారు, ఈరోజు నేను కాలేజీకి పోలేను. అబద్ధత వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఆ భయానికైనా సద్వినియోగం కొంచెం సిస్టమేటిక్గా ప్రారంభం అవుతాయి. ఇక్కడ ఇన్ని లాభాలు ఉన్నప్పటికీ ఎందుకో మరి ఆ వేషన్ ఏందో హైదరాబాద్ అని అర్థం కావడం లేదు. నేను మాట్లాడేది పాలిటెక్నిక్ తర్వాత బీటెక్లో చేరేటప్పుడు ఇక్కడ అన్ని మా సేవలు ఉపయోగించుకుంటారు. అన్ని ఉపయోగించుకున్న తర్వాత అక్కడ పోయేటప్పుడు మాత్రం ఫ్యాషన్గా హైదరాబాద్ పరిగెడుతున్నారు. కాకపోతే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ నుండి కూడా హైదరాబాద్ పట్ల మక్కువ తగ్గింది. ఇది స్లోగా వాళ్ళ పరివర్తనలో మార్పు వస్తుంది. పేరెంట్స్ కానీ పిల్లలు కానీ పేరెంట్స్ కూడా గమనిస్తున్నారు. లేదు మన పిల్లలు మనం ముందర పెట్టుకోవచ్చు, మన ఇంటి భోజనం పెట్టచ్చు, వాళ్ళకి మంచి చెట్లు మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి. సో ప్రధానంగా వాళ్ళ భవిష్యత్తు మనకు ఉంటే కదా. కాబట్టి ఈ మా ఫ్రెషర్స్ విద్యార్థులందరికీ మరోమారి చెప్తున్నాను, బయట హైదరాబాద్ అనే వాటిని దయచేసి మీ పిల్లలకు తల్లిదండ్రులకు జాగ్రత్త పడే విధంగా వాళ్ళకు మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటూ పోతే తప్పకుండా వాళ్ళు మార్పు వస్తుంది. ఇక్కడ లేనిది అక్కడ ఉన్నదనడానికి వీల్లేదు, అక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ లేదనడానికి వీల్లేదు. ఎవరికి సర్వం ఉన్నది. ఫోన్ ఒకటే, ఫోన్లో అన్ని కనిపిస్తుంది. దాంతోపాటు కాలేజీలో కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి, ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, లైబ్రరీ ఉంది, చెప్పడానికి లెక్చరర్స్ ఉన్నారు, అన్నీ ఉన్నాయి. సో వన్స్ అగైన్ ఆల్ ఆఫ్ ఫ్రెషర్స్ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అదేవిధంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన విద్యార్థులకు తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా పేరున మా సంస్థ తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అడ్మిషన్ తీసుకున్న విద్యార్థుల కోసానికి అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చినందుకు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆర్టీసీ రీజనల్ మేనేజర్ శ్రీ జానారెడ్డి గారికి, ప్రిన్సిపల్ గారికి, ఇతర ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్కి, రకాల కోర్సుల్లో చేరడానికి ఇచ్చేసిన విద్యార్థులకు నా హృదయపూర్వక నమస్సులు. ముందుగా క్షమాపణలు, నేను కొంచెం ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు. అయితే నేను వరంగల్ నుండి రావడంలో కొంచెం ఆలస్యమైంది, అందుకు మన్నించాలి. ఇవాళ మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే చాలా ఒక రకంగా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే మేము చదువుకునే రోజుల్లో మా తల్లిదండ్రులు స్కూల్లో జాయిన్ చేయడానికి కాదు కదా, కాలేజీలో జాయిన్ చేయడానికి దేనికి రాకపోతుంది. దేనికి మేమే 4-5 కలిసి ఫ్రెండ్స్ కలుసుకొని కాలేజీలో జాయిన్ కావాలంటే అన్ని పేపర్లు కింద మీద పట్టుకొని దాంట్లో గుడ్డు సూది పెట్టుకొని కాలేజీకి వెళ్తూ ఉండేవాడు. స్కూల్లో కూడా ఎవరో ఒకడు, అంటే ఊళ్ళల్లో ఎట్లుంటారు తల్లిదండ్రులు నిజానికి
పిల్లల పట్ల చాలా శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏ వృత్తిలోనన్నా ఉండనియండి, వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు పొందలేనిది, వాళ్ళ జీవితాలలో వాళ్ళు చేయలేనివి అన్నీ కూడా వాళ్ళ పిల్లలు చేయాలని ఒక తాపత్రయంతో, ఒక తపనతో, ఒక ప్రేమతోటి, ఒక శ్రద్ధతోటి వాళ్ళ పిల్లలకు ది బెస్ట్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారు. అందుకని ఇక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రులందరూ ఒకసారి చప్పట్లు. పెంచడం వేరు, పిల్లలు పెరగడం వేరండి. పెరగడం పెంచడం ఒకటే కాదు. దానికి అవే మొలిచి గింజలు పడి అవే చెట్టు మొలిచి పెద్ద మహావృక్షాలు అవుతున్నాయి. తోటలో మాత్రమే మొక్కలను పెంచుతారు, నీళ్ళు ఇస్తారు, టైంకి చీడ పడితే ఆకులు కట్ చేస్తారు, అట్లా ఉంటుంది. అలానే చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటారంటే పిల్లలు పెంచుతున్నాం అనుకుంటారు. పెంచడం అంటారు కదా, పిల్లలు పెరుగుతున్నారు. అటు గొర్రెలు, మేకలు, వేరే అన్నీ పెరుగుతుంటాయి కదా, అట్లా పెరుగుతున్నారు వాళ్ళే. మనిషికి 3 ఇవ్వాలండి. ఏంటంటే ఒకటి శరీరం పెరగడానికి తిండి, అది తల్లిదండ్రులందరూ పుష్కలంగా మంచిగా ఇస్తున్నారు, మంచి ఫుడ్ పెడుతున్నారు. సండే చికెన్ మటన్ పెడుతున్నారు, ఎగ్గులు పెడుతున్నారు. శారీరకంగా పిల్లలు ఎవరు కూడా ఇప్పుడు మరీ పోషకాహారం లేకుండా, మరీ తిండి లేకుండా, పక్క చిక్కి ప్రేయర్ల కడుగురికి పడిపోయేటట్టు ఎవరు ఉండట్లేదు. అందుకు సంతోషం, మన స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండియాలో పెరిగింది. రెండవది బ్రెయిన్, బుద్ధి, విజ్ఞానం, చదువు. దీనికోసం కూడా తల్లిదండ్రులు విపరీతంగా కష్టపడుతున్నారు. వాళ్ళకున్న దాంట్లో, వాళ్ళ సంపాదనలో మేజర్ షేర్ పిల్లల యొక్క చదువుల కొరకు పెడుతున్నారు. థ్యాంక్స్ టు ద గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా కానీ వాళ్ళ యొక్క స్కీమ్స్ ద్వారా కొంతవరకు ఫీజులే లేకుండా, కొంతవరకు తక్కువ ఫీజులతో. ఇప్పుడు ఈ కాలేజీలో చూసుకుంటే గవర్నమెంట్ కాలేజీలో ఎంతో, ఇది ప్రైవేట్ కాలేజ్ అయినా మీ ఫీజు చాలా తక్కువ. ఈ రేటుకి ఇంత కోర్సు, ఇంత ల్యాబ్స్, ఇంత టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీతో కూడిన ఇంత ఉత్తమమైన విద్య ఈ ధరలో రాదు మీకు. నరేంద్ర రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు మీరు సిటీలో పోతే దీనికి 10 రెట్లు బయటి ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆ ఖర్చుతో అదే సబ్జెక్టు, అదే సిలబస్, అదే కోర్సు మీకు ఇక్కడ అంతే తక్కువలో దొరుకుతుంది. మొట్టమొదటి మనం ఏ వస్తువు కొన్నా రేటు తక్కువ కొంటామని. అట్లా మనం ఈ పుస్తకాలు, బట్టలు ఇవన్నీ కూడా మన పిల్లలకు ఇస్తున్నాం. మూడవది అతి ముఖ్యమైనది హృదయానికి సంబంధించింది. మనం శరీరం పెరగడానికి ఇస్తున్నాం, మేధస్సు, బుద్ధి, జ్ఞానము, చదువు పెరగడానికి ఇస్తున్నాం. హృదయపరంగా ఆలోచించే విద్య కానీ, బుద్ధి కానీ మనం ఇవ్వడంలో కొంచెం లోపిస్తున్నాం. అది ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యతే. మాకు ఈ వయసులో మా పిల్లలు ఎట్లా పెంచాలా చెప్తున్నారా అని అనకండి. ట్రెండ్ అట్లా మారింది. మీది మాది తప్పు కాదు. నేనైనా అంతే, మీరైనా అంతే. ఒకప్పుడు 2 పదాలు ఉండేదండి, జంట పదాలు: విద్యా బుద్ధులు, చదువు సంస్కారం. ఈ 2 మాటలు విడదీసి చెప్పలేము. ఇప్పుడు అన్ని స్కూళ్ళల్లో, అన్ని కాలేజీలలో విద్య బాగా నేర్పుతున్నారు. బుద్ధి ఏది, చదువు బాగా వస్తుంది, సంస్కారం ఏది? ఆ ఛానల్ తల్లిదండ్రులే మూసుకున్నారు. అది టీచర్ల యొక్క తప్పు కాదు. ముఖ్యంగా స్కూళ్ళ స్థాయి నుంచి కనుక తీసుకుంటే, ఒకప్పుడు తల్లిదండ్రులు పిల్లలను బడే చేసి కొట్టు, చీరు ఏమైనా చేయండి, మంచి చదువు రావాలి, మంచి బుద్ధి రావాలి అని చెప్తూ ఉండేది. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక పిల్లని కానీ, ఒక పిల్లవాడిని కానీ క్లాసులో టీచరో లెక్చరరో ఏంటి బాబు ఇంత అలర్ట్ చేస్తున్నావు అంటే, మొత్తం ఆ పిల్లగాడి ఇంటికి వెళ్ళి తల్లిదండ్రులకు చెప్తాడు. వాళ్ళ కాందాన్ని మొత్తం వచ్చి అద్దాల వల్ల కొడతారు, తలుపుల వల్ల కొడతారు, ఎవరైనా కోపడ్డ టీచర్లను తిడతారు, వాళ్ళని గెరవ్ చేస్తారు. అంటే మన పిల్లలు ఒక మంచి మార్గంలోకి వెళ్ళడానికి దారి మనమే మూసుకుంటున్నాం. మనం ఇంటి దగ్గర చెప్పము, టీచర్లను చెప్పలేము. ఇంకా కాలేజీకి వచ్చేటప్పటికి పిల్లలందరూ హీరోలు అయిపోతారు. మంచి స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి, కొంతమందికి బండి కావాలి. వాళ్ళు 2 రోజులు అన్నం పని చేస్తారు. తల్లి వెంటనే ఏడ్చి, ఏమండి వీడు అన్నం తినకుండా ఇదే అయ్యేటట్టున్నాడు, అరుగుతున్నాడు, ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతాడో ఏమో
కొనండి కొనండి అంటారు. ఆ తండ్రి తలకాయ తాకట్టు పెట్టైనా తెచ్చి ఒక బండి కొనియడం, ఒక మంచి ఫోన్ కొనియడం, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఇవి కొనడం తప్పని కాదు, ఇవి వాడడం తప్పని కాదు. అది అక్కడితో ఆగదు. తల్లిదండ్రుల యొక్క స్థాయి ఏమిటి, వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారు, వాళ్ళు ఏం చేసి మనల్ని ఇక్కడికి పంపిస్తున్నారు, ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏమిటి అనే ఆలోచన పిల్లల్లో ఉండడం లేదు. ఏ తల్లి తండ్రి పిల్లలకు కూర్చోబెట్టి ఆ విషయం చెప్తలేరు. పెంచే ఒక జనరేషన్ పోయి మన కష్టం మన పిల్లలకు తెలియవద్దు అనుకుంటున్నారు. ఎందుకు తెలియవద్దు? మన కష్టం మన పిల్లలకు తెలియకుండా పెంచాలి అనే ఒక తరం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మన కష్టం పిల్లలకు ఎప్పుడు కూడా తెలియదు. మన ఇంటికి ఏదో కల్పవృక్షం ఉంది, దానికి పైసలు కావాలి అనేది మీ పిల్లలు అవమానం ఏమీ లేదు. రెండవది, ఒకసారి పిల్లల్ని ఒక కాలేజీలో వదిలిన తర్వాత ఒక మంచి యాంబియన్స్ వాతావరణము, ల్యాబ్లు, మంచి పుస్తకాలు, మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నప్పుడు ఇతరత్రా కూడా మీ పిల్లలను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులాగా భావించి మందలించినప్పుడు మీరు కాలువైపు వేసుకొని గోశాలకు రాకండి. గురువులు ఎప్పుడైనా విద్య చెప్తారు. మీరు ఇవాళ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ అయింది, క్రికెట్ మ్యాచ్ అయింది 2020. చివరి 2 ఓవర్ల వరకు కూడా ఇండియా మొదటి 10 ఓవర్లు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. విరాట్ కోహ్లీ 73 కొట్టాడు అని అనుకున్నాం. కానీ వాళ్ళు ఈజీగా మొత్తం రన్స్ కొట్టి మొత్తం అందరూ దిగులు పడి ముఖాలన్నీ వేలాడేసుకున్నారు. ఆ టైంలో ఆ 2 ఓవర్లలో 2 బౌలర్లు, ఒక క్యాచ్ పట్టిన సూర్యకుమార్ యాదవ్ లాంటి వాళ్ళు, ఒక హార్దిక్ పాండ్యా, ఒక బుమ్రా మ్యాచ్ను మళ్ళా విజయం కప్పు వాళ్ళు గుంజుకొని పోయినా వాళ్ళ పాటలు దాకా ఆ గుంజుకొని పోయిన కప్పుని వెనక తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళు ఎట్లా తీసుకొచ్చారు అంటే, అప్పుడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత ద్రావిడ్ వాళ్ళ కోచ్ ఏదైతే ఉన్నాడో కప్పు పట్టుకొని ఎగిరాడు. ద్రావిడ్ తన జీవితంలో ఎప్పుడు మేజర్, తను కెప్టెన్గా ఉన్నప్పుడు కూడా అటువంటి గెలుపులు చూడలేదు. కానీ ఇవాళ ఈ వీళ్ళని కోచింగ్ ఇచ్చిందే ద్రావిడ్. ఓడిపోయే టైంలో ఎట్లా ఆడాలి, ఇంకా ఫైట్ చేయాలి, ఇంకా ఫైట్ చేయాలని చెప్పినది గురువు అంటే అది. అటువంటి గురువులు ఉంటారు, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్న గురువులు కూడా వాళ్ళు కూడా మంచి మంచి కోర్సెస్ చదువుకొని మంచి ట్రైనింగ్స్లో, మంచి ఇంటర్వ్యూస్లో సెలెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఉన్నారు పాఠాలు చెప్పడానికి. అలాంటప్పుడు మీ పిల్లలు కూడా ఇతరత్ర మంచి చెడు కూడా చెప్పే అధికారం, అవకాశం వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను వచ్చి చెప్పను, నరేందర్ రెడ్డి గారు వచ్చి చెప్పరు. పిల్లలకు చదువుతో పాటు దిస్ ఈజ్ గుడ్, దిస్ ఈజ్ బ్యాడ్, డోంట్ డూ దిస్, డూ దిస్, ఇలాంటివి చెప్పగలిగే అధికారం గురువులకు ఉంటుంది. ఆ గురువులను మన్నించండి, ముందు ఆ గురువులను గౌరవించండి. మీ పిల్లలు ఆ గురువులను గౌరవించేలా చేయడానికి మీకే మంచిది. అంతేగాని ఏదైనా జరగంగానే మీరా వేషం వేసుకొని బాహుబలి వాంతులాగా బయలుదేరి వచ్చి తిడితే, గురువులు చిన్న పిల్లలు చెడిపోతే మనకేంటి, బాగుపడితే మనకేంటి, వాళ్ళు ఎక్కడ పోతే ఏ గంగలో పోతే మనకేంటి, మనం ఎదురు తిట్లనే అవసరమని వాళ్ళకు వెళ్ళిపోయి తల్లిదండ్రులు అందరికీ కూడా నేను ఒక్కటే విన్నపం చేస్తున్నాను. మీ పిల్లలు తప్పు ఒప్పు మీరు చెప్పకుంటే, విపరీతమైన ప్రేమ వల్ల, గారాభం వల్ల మీ పిల్లలే హీరోలని కనుక మీరు అనుకుంటే, రేపొద్దున మనం మన పిల్లల్ని అనుకోకుంటే ప్రపంచం అంతా మన పిల్లల్ని అన్నప్పుడు మనం ప్రేక్షకులాగా చూడాల్సి వస్తుంది. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక స్టూడెంట్స్కి పాలిటెక్నిక్లో జాయిన్ అయినందుకు మీకు అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. ఎందుకంటే పాలిటెక్నిక్ అనేది ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి, అంటే ఒక పాయ పోతుందంటే ఒక నది పాయ ఇటు నుంచి పోయి కూడా మళ్ళీ అదే నదిలో కలుస్తుంది. పాలిటెక్నిక్ మీకు ఈ స్థాయి నుంచే మీకు ఇంజనీరింగ్లో చెప్పే సబ్జెక్టు సిలబస్ అంతా కూడా ఇక్కడి నుంచే కవర్ అయిపోతుంది హ్యాపీగా. మీరు మీ ఎర్లీ స్టేజ్లో, యంగర్ స్టేజ్లోనే ఇది నేర్చుకుంటారు.
మీరు ఆల్వేస్ మీకు ఒక గొప్ప ఛాయిస్ ఉంది. మీరు అటువైపు వెళ్ళొచ్చు, లేదా పాలిటెక్నిక్లో ఉన్న జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇంకెక్కడదు. మీరు ఇంజనీరింగ్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు కాల్ సెంటర్లలో 15,000 20,000 ఉద్యోగాలు చేస్తుండొచ్చు. కానీ పాలిటెక్నిక్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఇమీడియట్గా జాబ్ చేయాలంటే 30,000-40,000తో మంచి జాబ్ వస్తుంది. లేదు ఆల్రెడీ మీరు అటు వెళ్ళొచ్చు. మొన్న ఎంపీడీసీఎల్ నార్తర్న్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్పొరేషన్లో ఒక జిఎం దగ్గర మాట్లాడుతుంటే ఆయన చెప్పారు, మాకు సరిపడా మంచి టెక్నీషియన్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం మంచి జాబ్స్, మంచి శాలరీస్ ఉంటాయి, మాకు సరిపడా రిక్రూట్ చేసుకున్నప్పుడు అందరూ పాలిటెక్నిక్ నుంచే వస్తున్నారు, వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అని. వేరే నేను ఇంకో సైడ్ చెప్తా, బ్యాంకింగ్ ఎనీ డిగ్రీ చాలు, ఎనీ డిగ్రీ 50% ఏవో మార్క్స్ ఉంటే చాలు. బీకామ్, బీఎస్సీ, బీఏ ఏదైనా పర్వాలేదు. అయినా కూడా ఇవాళ బీటెక్ చదివిన వాళ్ళు అంతా బ్యాంకింగ్లోకి వస్తున్నారు. అంటే జాబ్ అనేది ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్, ఒక నేషనల్ బ్యాంక్లో జాబ్, ఒక రైల్వేలో జాబ్ అనేది ఒక సెక్యూరిటీ కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఆ సెక్యూర్డ్ జాబ్ పాలిటెక్నిక్ వల్ల వస్తుంది, ఇలాంటి వాటి వల్ల వస్తుంది. అంతేగాని మీరు కంపల్సరీ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఎంటెక్ చేస్తేనే జాబ్స్, లేకుంటే సాఫ్ట్వేరే జాబ్ అని కాదు. మీరు సాఫ్ట్వేరే జాబ్ అయితే రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్లో పెద్ద పెద్ద డ్యామ్స్ ఎవరు కట్టాలి, పెద్ద పెద్ద ఫ్లైఓవర్స్ ఎవరు కట్టాలి, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో బోలెడన్ని సివిల్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్ ఉంటాయి, సివిల్లో ఎందుకు చేరట్లే? ఒక వేలం వేరే అందరూ కంప్యూటర్ ఓకే, కంప్యూటర్స్ చదవండి ఓకే, కాదని కాదు, కంప్యూటర్ ఇస్ ఎవ్రీవేర్. మీరు ఏ కోర్స్ చదివినా కంప్యూటర్ కోర్సు పార్ట్ టైంలో కూడా నేర్చుకోవచ్చు. కానీ ఒకసారి కనుక మీరు కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్లో చేరితే మిగతా ఏమీ మీరు చదవలేదు. అట్లాంటి ఒక సందర్భం ఉంది మనకు. ఇండియన్స్ ఏదైనా వేలం లేదు, కాదు డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. ఏ జాబ్ అయినా ఇంపార్టెంటే, ఏ ఉద్యోగం కూడా ముఖ్యమే. ఏది లేకుండా నడవదు. ఇది ఒక బ్యాలెన్స్ సిచ్యువేషన్. అట్లా అయ్యి కంప్యూటర్ ఇంజనీర్స్ ఎక్కువై వాడని తగ్గించుకొని 15,000కి 12,000కి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. అట్లా ఎట్ ద సేమ్ టైం పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళు రైల్వేస్లో ఉన్నారు, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్నారు, ఇంకా సివిల్ సైడ్ చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ మంచి ఉద్యోగాలు ఉన్నారు. అందువల్ల ఒక టైం, ఒక పీరియడ్ అని కాకుండా ఎవర్ గ్రీన్ సబ్జెక్ట్ పాలిటెక్నిక్ అంటేనే, పాలి అంటే చాలా రకరకాల టెక్నిక్ ఉన్నందుకే జీవితం ఉంది. టెక్నిక్ లేకుంటే లేదు. యూరోప్లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అయిన పారిశ్రామిక విప్లవం తర్వాత ఒక మనిషి అనేవాడు ఒక నాగరికత పెరగడం, చక్రం తయారు చేయడంతోనే నాగరికత వచ్చింది. ఒక చక్రం ఎవరైతే కనిపెట్టారో ఆ చక్రం తర్వాతనే మీకు బాయి నుంచి నీళ్లు చేయాలంటే చక్రమే. ఇట్లా తోడు బకెట్లో ఇట్లా తోడుకుంటే ఎంత కష్టం, కిందికి లాగుతాం గిరకబెట్టి. సైకిల్కు చక్రమే, రైళ్లకు చక్రమే, బస్సులకు చక్రమే, అన్నిటికీ చక్రమే. వీల్ అనేది ఒక గొప్ప విప్లవం. అసలే బాగా చదువుకొని ఇలాంటి పాలిటెక్నిక్ పిల్లలు కనిపెట్టినవే. రేడియో వాటే కనిపెట్టారు, బల్బు కనిపెట్టారు. ఇట్లా సైంటిఫిక్ మెథడ్ అనేది జీవితంలో మనకు సైంటిఫిక్గా ఆలోచన ఉండాలి తప్ప నువ్వు ఏ కోర్స్ చేసావు అనేది కాదు. పాలిటెక్నిక్ చదవడం వల్ల మీకు ఎర్లీ స్టేజ్లో మీ 15-16 ఏళ్ళు ఉంచుకొని దాన్ని ఉపయోగించుకొని మీరు ఇంజనీరింగ్ మార్గంలో వెళ్ళవచ్చు, లేదా ఈ మార్గంలో మీరు మంచి ఉద్యోగం పొందవచ్చు. ఏది పొందినా మీ జీవితంలో బుద్ధి, సంస్కారం అనేది చాలా అవసరం. అది మీ జీవితాంతం ఉండాలి. చదువు ఒకటే కాదు, చదువుకోవడం, డబ్బు సంపాదించడం అనేది జీవితానికి చాలా అవసరం. కానీ ఇవన్నీ కూడా అవసరం, లైఫ్ స్కిల్స్. ఫైనల్గా ఒక 3 థింగ్స్ మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి ఈ కాలేజీలో మీరు చేరినప్పుడు. ఒకటి, మీరు హైదరాబాద్ కాలేజీలో ఉంటే ఇవాళ రోజుకు ఒక న్యూస్, 9 o'clock న్యూస్ చూడండి. ఇక్కడ డ్రగ్స్, అక్కడ డ్రగ్స్, ఇక్కడ గంజాయి దొరికింది, అక్కడ marijuana దొరికింది, అక్కడ కొకైన్ దొరికింది. ఇవన్నీ కూడా కాలేజీ స్టూడెంట్స్ లక్ష్యంగానే జరుగుతున్నాయి.
కాలేజీ స్టూడెంట్సే వాళ్ళ యొక్క టార్గెట్. ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఈ ఏజ్ అనేది ఎటువంటిది, 15-16 ఏళ్ళ ఏజ్, మేము స్కూల్ వదిలేసిన మమ్మల్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేయరు, మేము కాలేజీలో చేరామని కాలు రైలు వేసుకొని తిరుగుతుంటారు పిల్లలు. ఈ టైంలో వాళ్ళకి సొంతంగా జీవితం మేమే డిసైడ్ చేసుకుంటాం అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ ఉంటారు. ఈ టైంలో మీరు మహానగరాల్లో ఉండకపోవడమే చాలా కరెక్ట్. టార్గెట్ చేస్తున్న బాగా కాలేజెస్ని. డ్రగ్స్ మాఫియా ఉంది, గవర్నమెంట్ చర్యలు తీసుకోవచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, కానీ ఏదైనా మన పిల్లలు బలి కాకుండా రక్షించి అపరిచితులు ఏదైనా ఇచ్చి ఆఫర్ చేసి రెగ్యులర్ చేస్తే మీరు వాటిని తీసుకోకండి దయచేసి. ఆ ప్రమాదం ఇక్కడ చాలా తక్కువ, -1% ఉన్నారు, 0.1% ఉన్నా కూడా దాని జోలికి మీరు వెళ్ళకండి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, మీరు ఎక్కడ చదివినా ఇదే సిలబస్, ఇవే బుక్స్, ఇవే ల్యాబ్స్, ఇవే పరికరాలు, ఇదే ఫ్యాకల్టీ. మీరు హైదరాబాద్లో పోతే జాగలాగా ఈ భూమి ఇక్కడ ఎకరం 1 కోటి రూపాయలు ఉంటే అక్కడ 300 గజాలే కోటి రూపాయలు ఉంటుంది. ఇదే నేల, ఈ నేలే అక్కడ ఉన్నందుకు గొప్ప. అట్లా ఈ మనుషులే, ఈ పనికి ఇక్కడ తక్కువ, అక్కడ కొంచెం ఎక్కువ. అక్కడ ఖర్చులు కూడా అంతే ఉంటాయి. పిల్లలకి బహుళ ఆకర్షణలు ఉంటాయి, అక్కడ చుట్టుపక్కల టెంప్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఈ స్టేజ్ దాటితే ఏం కాదు. ఈ స్టేజ్లో మన పిల్లలను మన దగ్గర పెట్టుకొని వాళ్ళ యొక్క కథలు, వాళ్ళకి చదువు చెప్పలేకపోవచ్చు మనం తల్లిదండ్రులుగా, కానీ వాళ్ళ యొక్క కథలికలు, వాళ్ళు ఎక్కడ చదువుతున్నారు ఏంటి తెలుసుకోండి. దయచేసి మధ్య చెక్ చేసుకోండి. చెక్ మాత్రమే, ఎట్లా ఉన్నాడు, ఏంటి, రెగ్యులర్ వస్తున్నాడా, కాలేజీ లేదా, వస్తుందా లేదా అనేది. ఇక రెండో ముఖ్య విషయం, దయచేసి ఈ స్టేజ్లో ప్రేమలో పడకండి. ఇప్పుడు సినిమాలు, కొన్ని దరిద్రమైన సినిమాలు రావడం వల్ల 10th క్లాస్లోనే 9th క్లాస్లోనే లవ్. అది చాలా తాత్కాలికమైన ఆకర్షణ మాత్రమే. బయట మాట్లాడుకోవడానికి చాలా బాగుండవు, కానీ నిజానికి లోపల 20% మంది అదే పని చేస్తుంటారు. అది మీటింగ్లో చెప్తే బాగుండదు. ఒక అమ్మాయి ఒక అందమైన డ్రెస్ వేసుకొని కాలేజీకి వస్తుంది, రాగానే యు ఆర్ లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ అంటాడు వాడు. అనుకునే డమాలు పడుతుంది, చాలా రోజంతా అదే ఆలోచిస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు అన్నారు కదా, రోజు చూస్తుంటారు ఎంత అందమైన బిడ్డ అబ్బాయి, ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉన్నది అని ఎవరు అన్నారు అంటారా? రోజు మెచ్చుకోరు. అవతల ఒక కొత్త వ్యక్తి ఈ అమ్మాయి ప్రేమలో పడేయడానికైనా మెచ్చుకుంటాడు. సో యు ఆర్ లుకింగ్ సో గార్జియస్ ఇన్ దిస్ డ్రెస్ అంటారు. ఓకే లెట్ us go అవుట్ అంటారు, పోతారు. అది వాళ్ళ పరిచయంలో అప్పుడు తెలియదు, కానీ దాని యొక్క ప్రభావం జీవితంలో చాలా ఉంటుంది. అలాంటి భ్రమలోకి పోకండి. ఒక డ్రెస్ కొనుక్కోవడానికి ఒక షాప్కి వెళ్తే, ఒక మాల్కి వెళ్తాం, ఒక షాప్లో ఒక డ్రెస్ చాలా బాగుంది 2000 అనగానే మన పక్కన ఫ్రెండ్ ఏమంటుంది, వద్దే 2000 పెట్టి డ్రెస్గా సేమ్ డ్రెస్ నేను వాళ్ళ కిసాన్ క్లాస్ స్టోర్లో 1000కే చూసినా అక్కడ కొన్నా అంటే ఓకే అక్కడ చూద్దాం అంటారు. ఒక డ్రెస్ గురించి రెండోసారి మూడోసారి ఆలోచించే మనం ఒక వ్యక్తి మొదటిసారి కనబడే ఓకే ఒక గులాబీ పువ్వు బియ్యాన్ని పడిపోతామా? ఎంత ఆలోచించాలో జీవితంలో కలిసి ఉండే మనిషికి. కాబట్టి ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడగానే చుట్టుపూర్లు ఆడకండి, కోపం ఉండండి. డిప్లొమాటిక్ ఉండండి, ఓకే మంచిది, అంతే మీ పని మీరు చేసుకోండి. అది చాలా అవసరం. థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్. మనం అందరం బాగా చదువుకున్నాం, అందరికీ 70, 80, 90% మార్క్స్ కూడా ఉంటాయి 10th క్లాస్లో చూస్తే. ఏదైనా ఎగ్జామ్ పెడితే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అయితే మల్టిపుల్ దాంట్లో మనం మంచి ఆన్సర్స్ చేస్తాం. ఆర్ వి ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ ద సేమ్ ఆన్ ద పేపర్? ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో బాగా ఉన్న మనం, వన్ వర్డ్ ఆన్సర్కి అలవాటు పడిపోయిన మనం నిజంగా ఇప్పుడు ఒకళ్ళని పిలిచి ఈ ఏరియాను వర్ణించండి, లేకుంటే ఈ మీటింగ్ను వర్ణించండి అంటే ఒక తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ తప్పు లేకుండా 10 సెంటెన్సెస్ రాస్తారా? ఎవరైనా చేయొద్దండి.
కమ్యూనికేషన్. ఒక కల్కి సినిమా చూసి రాగానే మనం మన ఫ్రెండ్స్కి ఇమ్మీడియట్గా పాటలతో సహా పాటలు ఉంటే పాత్రల పేర్లు, సన్నివేశాలు, అశ్వత్థామ వస్తాడా, ఇది వస్తుంది, ఈ మహాభారత యుద్ధం అయిపోయినాక ఇట్లా అవుతుంది, ప్రభాస్ వస్తాడు, అంతా కమల్ హాసన్ ఉన్నాడు, విజయ్ దేవరకొండ ఉన్నాడు, మొత్తం చెప్పగలుగుతాం. అంటే ఎట్లా చెప్తున్నాం? మన బ్రెయిన్ ఉపయోగించి మనం చెప్పగలుగుతున్నాం. మన బ్రెయిన్ మనకి ఇష్టమైన విషయాలను అంత గుర్తుపెట్టుకుంటారు. చిన్నప్పటి మామలు, అత్తలు, బాబాయిలు, చిచ్చాలు, అమ్మ, నాన్న, అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మ, వాళ్ళ పేర్లు, వాళ్ళ వంశం, వాళ్ళ ఇంటి పేరు, వాళ్ళ చుట్టాలు, ఎక్కడైనా పెళ్లి ఎవరైనా కలిస్తే వాళ్ళు, ఇంత గొప్పదండి ఈ బ్రెయిన్. క్రికెట్ మ్యాచ్ అంటే ఎవరు ఎన్నో ఓవర్లు, 1 ఓవర్ ఎవరు వచ్చాడు, 2 ఓవర్లు వచ్చాడు, ఆఫ్ సైడ్ వేసాడా, బంతి ఆన్ సైడ్ వేసాడా, క్యాచ్ పట్టాడా, వికెట్ క్లీన్ బోల్డా, కార్డ్ బిహైండా, అన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఒక సినిమా చూస్తే ఒకటేసారి చూసి పాట అంతా గుర్తుపెట్టుకుంటాం కదా. డ్యాన్స్ స్టెప్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం, రాములో ఎగురుతూ ఉంటాం, ఫ్రెషర్స్ పార్టీ ఉంటుంది మీటింగ్, అందులో ఎగురుతాం, ఫేర్వెల్ ఎగురుతాం, అన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. వై నాట్ లెసన్స్, వై నాట్ ఫార్ములే. ఒక ప్రతి పాఠాన్ని ఒక సినిమాలాగా చదవండి, ప్రతి పాఠాన్ని ఒక కథలాగా నేర్చుకోండి. స్టెప్ బై స్టెప్ ఇది అవుతుంది, దీనికి ఇది అవుతుంది. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది ల్యాబ్లో, ఎక్స్పెరిమెంట్ దీని తర్వాత ఇది, దీని తర్వాత ఈ సీన్, తర్వాత ఈ సీన్, వీడి తర్వాత వీడు వచ్చాడు, వీడి పాత్ర డైలాగు తగ్గేదలే అని గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఎన్నో చిన్న పిల్లలు కూడా మరి ఎందుకు చదువుతున్నాం? తగ్గొద్దు. మన జీవితానికి ఏది అవసరమో అది బ్రెయిన్లో ఎక్కువ తీసుకోండి. మీరు సరదాగా ఉండొద్దని కాదు, ఎంజాయ్ చేయొద్దని కాదు, ఆడొద్దు, డ్యాన్స్ చేయొద్దు, పాడొద్దని కాదు. ఇవన్నీ కొన్ని వచ్చాయి, ఇప్పుడు వచ్చాయి, ముందు వస్తాయి, ఇంకా ముందు కూడా వస్తాయి. గొప్ప గొప్ప మ్యాచ్లు వస్తాయి, ఆడుకుంటాం, ఇంకా కూడా ఆడుకుంటాం, ఇంకా మనం కూడా ఆడతాం. కానీ మన జీవితంలో ఈ ఇంపార్టెంట్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ పీరియడ్ దాటిపోతే రాదు. ట్రైన్ ఉంది, టికెట్ కొన్నావు, మంచిగా ట్రైన్లో మంచి బట్టలు వేసుకున్నావు, స్టేషన్కి వచ్చావు, ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది. నేను టికెట్ కొన్నా కదా, నేను పొద్దున్నే అలారం పెట్టుకొని లేచిన కదా అంటే ట్రైన్ ఆగదు నీకోసం. యూ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ టైం. అట్లాగనే మనం ఎప్పుడు కూడా 10th అయిపోయినా కానీ ఇంకొంచెం బాగా చదివితే బాగుంటారా, 10th ఇంకొంచెం బెటర్ స్కోర్ వచ్చు నువ్వు అనుకుంటాం. ఎందుకు రాలేదు? నేను ఎవరు పట్టిండు చదువు? మనం దాటిపోయినాక ఆలోచిస్తాం ఏ విషయమైనా. అది కాదు, ఇదే మూమెంట్, ఈ మూమెంట్, ఈ పీరియడ్, ఈ తల్లిదండ్రుల గారాబం, ఈ ఇష్టం నేను కొనియడం, ఈ చదవడం, ఇది తగాదు ఉండదు. రేపు మనం పెద్దగా పెళ్లిళ్ళు చేసుకొని పిల్లలు కన్నాక ఇంతకన్నా బెటర్ లైఫ్ మన పిల్లలకి ఇవ్వాలి కదా. మన అమ్మకి కూడా అయ్యేది ఇప్పుడు కాకుండా. అందుకని మనం ఏం చేయాలి? కాబట్టి ఈ పాలిటెక్నిక్లో చదివినటువంటి 3 years కోర్సు ఎంజాయ్ చేయండి, ఉపయోగించుకోండి. చదువును కూడా ఒక సినిమా లాగానో, ఒక పాట లాగానో, ఒక డ్యాన్స్ లాగానో నేర్చుకోండి. ఇది మనకు అవసరం, ఇది మనకి ఇష్టం, దీన్ని ఇష్టపడాలి. అట్లా అనుకొని చదవండి. మీకు రోజుకున్న 24 గంటల్లో నిద్రపోవడానికి ఒక 8 గంటలు పోతే మిగతా 16 గంటల్లో కాలేజీలో ఒక 6-7 గంటలు 8 గంటలు ఉంటే మిగతా టైంలో 1 గంట మాత్రమే మీరు చదువు పెట్టండి. మిగిలిన ఎంజాయ్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఈ గంట దీని మీద పెట్టినప్పుడు ఈ కాలేజీలో క్లాసెస్ ప్రాక్టికల్స్ అయినప్పుడు వాటి మీదనే పెట్టండి. అప్పుడు ఇంకేం ఆలోచించండి. విరాట్ కోహ్లీ ఎక్కడన్నా పోయి, రోహిత్ శర్మ ఎక్కడన్నా పోయి, ఆ టైం అన్నం తినేటప్పుడు మంచిగా తినండి, ఫ్రెండ్స్తో గడిపినప్పుడు మంచిగా గడపండి, ఆడండి, ఫుట్బాల్ ఆడండి, వాలీబాల్ ఆడండి, ఇంకోటి ఆడండి. మీ శరీరానికి మనసుకు మంచిదే. బట్ మిమ్మల్ని ఏం ఎక్కువ కోరతలేవు. ఇక్కడ ఉన్న టైము మనసు పెట్టి వినండి. ఇంటికి పోయినాక 1 గంట దీని మీదనే పెట్టండి చాలు. I wish each and every student of this college all the very best and you find new colors. రేపు పొద్దున ఇంకా కొన్నేళ్ల తర్వాత మీరు కట్టే డ్యామ్ల మీద, మీరు కట్టే ఫ్లైఓవర్ల మీద మేము ముసలోళ్ళం అయ్యాక తిరుగుతాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. డిప్యూటీ సీఎం అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేశాడు?
వాళ్ళ అమ్మాయి కాళ్ళకి అన్నం పెట్టాడు. అది నమస్కారం. ఓకే, తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడి ఎండంగా వానంగా వాళ్ళ ఆదరణని నిర్మించుకొని మీకు ఈరోజు కొన్ని లక్షల వేల మందిలో ఆ దేవుళ్ళు దేవతలు అందరికీ నమస్కారానికి మీరు భారీ అన్నం పెట్టి ఆశీర్వాదం తీసుకొని ఇంకా ఉద్యోగం రావాలని నేను కోరుతున్నాను. తల్లిదండ్రులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే మామూలుగా ఇంటర్మీడియట్ ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు, కానీ ఇంటర్మీడియట్ కాకుండా మీరు ఒక టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలిటెక్నిక్లో మీ పిల్లల్ని జాయిన్ చేసినందుకు మీ దూరదృష్టికి నా శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే పాలిటెక్నిక్ అనేది ఫ్యూచర్లో అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఏ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ భవిష్యత్తు అలా ఉంటుంది అనేది చాలామందికి తెలియదు. ఇప్పుడున్న కాలంలో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల కన్నా పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులకి ప్రతి విద్యార్థికి చదువు అయితే వెంటనే ఉద్యోగం రెడీగా ఉంది. అన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీలు, అన్ని గవర్నమెంట్ కంపెనీలు మాకు పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులే కావాలని అడుగుతున్నారు. మాకు ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు వద్దని చెప్తున్నారు. అదే చూడండి, 3 సంవత్సరాలు అంటే ఇంటర్మీడియట్తో పోలిస్తే 1 సంవత్సరం ఎక్కువ, 3 సంవత్సరాలు ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో. అలాంటిది మీ మీద ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నది పిల్లలు. 3 ఏళ్ళు చదువుకుంటే అయిపోతారు. కానీ 3 సంవత్సరాలు నా జీవితాన్ని నేను మార్చుకోవాలి. ఇంకొక కరోనా వచ్చినా, కరోనాకి బాగా వచ్చినా, లేదు మా తల్లిదండ్రులకి నేను రాష్ట్రాలు ఇస్తాను, నేను బాగుంటానని భరోసా చేస్తున్నాను. లైఫ్లో టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత మనందరూ ఏమంటారండి, జూనియర్ ఇంజనీర్స్ అంటారు. ఇంజనీర్ అనగానే అసలు ఆ పదం వినడానికి మనకు చాలా అసాధారణంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంజనీర్, వీఆర్ ఇంజనీర్స్, మీరు జూనియర్ ఇంజనీర్స్. తర్వాత ఇంకో 3 సంవత్సరాలు చదివితే మీరు కాబోయే ఇంజనీర్స్. మొత్తం దేశాన్ని భవిష్యత్తును మార్చాల్సింది మీరే. మీరు కూర్చున్న కుర్చీ, మీరు వేసుకున్న షర్టు, ప్రతిదీ ఇంజనీరింగ్. ఇవన్నీ ఎవరు చేశారంటే మీలాంటి పిల్లలే చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, కల్కి మూవీ చూసారా? కల్కి మూవీలో నెక్స్ట్ రాబోయే చూపెట్టాడు. గోవా వారసు ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఎలాగంటే ఏదో వచ్చేస్తుంది. ఆ ఫైటింగ్లు అవన్నీ మీలాంటి తయారు చేయాలి. ఫ్యూచర్లో మన ఇండియాని ఒక ప్రబంధంగా తయారు చేయాలి. అవన్నీ మేము నేర్పిస్తాం. నేర్చుకునే కాదు మీకుంటే నేర్పించడానికి మేము ఎప్పుడైనా రెడీ. 24 గంటలు మీకోసం శ్రమించడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం. మీరు రెడీగా ఉన్నారా లేదా అది మీ గుడ్డలనే తెలియజేసుకొని మీరే చెప్తారు. ఇది ఫస్ట్. తర్వాత 3 విషయాలకి తల్లిదండ్రులు పిల్లలు అంతా చాలా గౌరవంగా ఉంటారు. ఒకటి చదువుకోవాలి. కరోనా కన్నా చాలా డేంజరస్ చదువుకోవాలి. మనకి తెలియకుండా మన బ్రెయిన్ని తినేసి చాలామంది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్లు, చాలామందికి హార్ట్ స్ట్రోక్లు రావడానికి కారణం చదువుకోవాలి. ఎందుకంటే రాత్రి పడుకునే దగ్గర నుంచి మనం పొద్దున్న లేచినంత వరకు ఫోన్ అది ఎంత డేంజరస్ అనేది మీకు తెలియజేయలేదు. అందుకోసం చదువుకోవాలని చాలా దూరంగా ఉంటుంది. మీ పిల్లల్ని నేర్చుకోవాలి. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే బైక్. చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ బైకులు నడిపే వయసు కాదు. పిల్లలు అంటారు నా బైక్ కొనివ్వండి లేదా స్కూటర్ కొనివ్వండి అంటారు. దయచేసి ఇవ్వాలి. ఎప్పుడు అయినంత వరకు వాళ్ళకి ఈ 2 చక్రాలు వాహనాలు మాత్రం అసలు ఇవ్వదు. ఇంకా విధానంలో సైకిల్ ఇవ్వండి, చక్కగా గొప్పలు రమ్మనండి. ఆరోగ్యం చాలా మంది బైక్ చూడాలి. 3వది ఏంటంటే పిల్లలు ఏం చేస్తున్నాడనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. అంటే నేను చూస్తుంది ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్గా నేను 12 సంవత్సరాలు పనిచేస్తాను. ఈ 12 సంవత్సరాల్లో చాలామంది తల్లిదండ్రులు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు చూపెట్టినంత ఆసక్తి పరాకులేదు. చైర్మన్ గారి మీద, ప్రిన్సిపల్ గారి మీద, డైరెక్టర్ గారి మీద, ఎవరి మీద తోస్తారు. చాలా సింపుల్ ఏంటంటే వేరే తోస్తారు, మన తోస్తారు. చక్కగా వాళ్ళ జీవితాలు చక్కదిద్దుకుంటే వాళ్ళైతే అది బాగుంటుందండి. మేము మీ నుంచి ఏం ఆశించమండి. మా చైర్మన్ గారు కానీ, మా డైరెక్టర్ కానీ, ఏదైతే మా యాజమాన్యం కానీ, మేము కానీ, మా ఫ్యాకల్టీ కానీ మేము మీ నుంచి ఏది ఆశించమో, ఏం ఆశిస్తామంటే మీరు ఎక్కడైనా బాగుంటే
మీరు చక్కగా నవ్వుతూ మీ పిల్లలు నవ్వుతూ మీ పిల్లల జీవితాలు బాగుంటే నాకు అంతగానే ఆనందం చేయలేదు. నేను కోరేది ఒకటే. సో మీరు ఏం చేయాలి? పిల్లలు ఇంటికి వచ్చింటారు, చదువుతున్నారా లేదు, దేంట్లో టైం పాస్ చేస్తున్నారు, పోతే తెలుసుకోవాలి. సబ్జెక్ట్ అర్థం కాలేదు మాకు చెప్పండి. పిల్లలు మాకు చెప్పడానికి భయపడతారు, ఒక్కోసారి చెప్తారు. మీరు నాకు చెప్పండి. మా అమ్మగారు మా నాన్నగారితో మా అమ్మగారు నాకు తెలియకుండా మా కాలేజ్ వచ్చేసి హెచ్ఓడి గారితో మాట్లాడే తెలియలేదు. నేనేమో ఆడే కన్నా ఏం జరిగిందంటే ఏదో చెప్పేసేవాడిని. మా అమ్మ కనబడుకొని నువ్వు అదే 5th ఇయర్లో కూడా, అంటే ఇంజనీరింగ్ 5th ఇయర్లో కూడా దెబ్బలు కాసిన స్టూడెంట్స్లో నేను అప్పటి. ఈరోజు నేను ఇంజనీర్గా ఉన్నాను, ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నానంటే దానికి కారణం ఒక మా అమ్మగారు లేదు. ఎందుకంటే ఉంటుంది, తిరగాలని ఉంటుంది, అన్నీ చేయాలని ఉంటుంది. ఇవన్నీ చేసినాక చదువు పక్కన పెట్టాలి. ప్రతిరోజు గంట సేపు ఖచ్చితంగానే చదవాలి. అమ్మాయికి మార్కులు వచ్చినాక మా అమ్మగారు తెలిసిపోయారు, మార్కులు ఇచ్చారు క్లాస్ ఇచ్చే మార్క్స్ ఇచ్చేది. సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అవ్వాలంటే వద్దు, మా అమ్మ ఇంట్లో ఏం చేస్తారేమో అని. ఇప్పుడు మీ పెడతాను ఏం తెలియదు కానీ మా అమ్మతో నేను తొలగాల్సిన చాలాసార్లు పెట్టించుకున్నాను. అసలు కదా కాల్ చేసి పెట్టేసాను, అసలు భయపడేది కాదు. మళ్ళీ ఇంట్లో వంటల్లో వేసారు. అదే అమ్మగారు అంటే. అందుకోసం నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు పిల్లలందరూ 3 years మీ లైఫ్ టర్నింగ్ పాయింట్, బాగా చదువుకోండి. కాలేజీలో గేమ్స్ ఉంటాయి, చక్కగా ఆడుకోండి. కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, చక్కగా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. అంటే చదువు ఒకటే కాదు, అన్నింటిలో కూడా రాణించాలి. ఇక్కడ ర్యాగింగ్ అనేది ఉండదు. సీనియర్ విద్యార్థులు జూనియర్స్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారు. ఎగ్జామ్స్లో బాగా హెల్ప్ చేస్తారు. వాళ్ళతో నడుచుకోండి, వాళ్ళు అయితే సబ్జెక్ట్ అడగండి, ఎగ్జామ్ అనగానే తెలుసుకోండి, జీవితం బాగా పరచుకోండి. ఇక్కడ ఎవరికి భయపడాల్సిన పని లేదు. మీరు తప్పు చేసినంత తప్పు ఎవరికి భయపడాల్సిన పని లేదు. అలాగే తల్లిదండ్రులు దయచేసి మీ పిల్లల్ని ఈ రోజుతో వదిలేయవద్దు. దయచేసి పట్టించుకోండి. నెల ఒకసారైనా ఫోన్ చేయండి. పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారో పట్టుకోండి. ఇప్పుడు రాబోయే పాలిటెక్నిక్ 3 సంవత్సరాలు ఇక్కడ స్పెండ్ చేయాలి. యువర్ జర్నీ స్టార్టెడ్ హియర్. అందరూ అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే చెప్పండి, మీరు విజయనగరం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎన్నుకున్నారు. ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయో ఆలోచించండి. ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ MBA మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోర్స్ ఉంది. అలాగే B.Pharmacy బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ కోర్స్ ఉంది. పాలిటెక్నిక్ అండ్ ఇంజనీరింగ్. When you have completed your polytechnic course, it is approved by State Board of Technical Education. At the same period, it is approved by AICTE, All India Council of Technical Education. మన సర్టిఫికేట్ రాగానే మనం ఏం చేస్తుంటాం, అబ్బాయి పాలిటెక్నిక్ అయిపోయింది కదా, ఇక్కడతో ఆపిస్తాం అనుకుంటాం. కాదు, దెర్ ఈస్ నో ఎండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. Step by step we have to improve. Then only you get going to success. For example, myself, Dr. Suresh, I am working here principal since from 10 years. ఒక సంస్థలో 10 సంవత్సరాలు కాన్స్టెంట్గా పనిచేస్తున్నారంటే దీని వెనకాల ఎంతో కృషి, ఎంతో అభివృద్ధి, ఎంతో మనన. మీలాంటి వాళ్ళకు ఎంతో మందికి నేను చదువు చెప్పాను. గత 20 సంవత్సరాల్లో వేల మంది, లక్షల మంది నాతో కంప్లీట్ చేసుకొని చెప్పారు. అదేవిధంగా చాలా మంది స్పెషల్లీ ఫర్ పేరెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నారని, సార్ మీ పుణ్యమాటలు మా బాబు భవిష్యత్తులో ఉన్నారు. మా పుణ్యమని కాదు, మీరు కష్టపడ్డారు, కష్టానికి ఫలితం ఉంటుంది. ఒకటి, ఎప్పుడైనా కష్టం అనేది ప్రతి వాడికి వస్తుంది. కష్టాన్ని ఎదుర్కొనే చెప్పండి, భయపడాల్సిన లేదు. మన విజయనగరం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఇంత పెద్ద క్యాంపస్ ఉంది. మీరు అనుకుంటారు, అబ్బా B.Pharmacy కోర్స్ ఉంది, అలాగే MBA కోర్స్ ఉంది, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది, ఇంత పెద్ద కాలేజ్లో మా పిల్లలు ఎలా ఉంటారు? ఉండాలి, మీరు రావాలి, తెలుసుకోవాలి. కష్టమైన సీటర్ ప్రతి వారికి సమాధానం చెప్పాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో కఠినంగా ఉంటారు. ఎందుకు అనగా మీరు కరెక్ట్ యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఎస్పెషల్లీ ఫర్ వాట్ ఎవర్ అవర్ ఫ్యాకల్టీ టీచింగ్ ద క్లాసెస్, టైమ్ టు టైం క్లాసెస్ అటెండ్ కావాలి. అదేవిధంగా ల్యాబ్స్, యూ హెడ్ యూజ్ అండ్ యూటిలైజ్ ఎవ్రీ ఫెసిలిటీస్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మన ఊర్లో గుడి ఎలాగో బడి అలాగో
అలాగే ఇక్కడ కూడా మన గ్రంథాలయం, లైబ్రరీ, ఎవ్రీ టైమ్ we have to go and search the different textbooks, you can get the knowledge. ఒక లెక్చరర్ చెప్తేనే మనకు వస్తుంది కాదు, మనము ఏంటి అని నిరూపించుకున్నప్పుడే మన వాల్యూ అని తెలుస్తుంది. ప్రజెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ఒకప్పుడు నేను చదివినప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అంటే దానిలో ఒక ఇంజనీరింగ్ ఒకరో ఉండేవాళ్ళు, ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ వచ్చారు. ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఆఫ్ ద టాలెంట్. ఒక పోస్ట్ ఉద్యోగం ఉందనుకోండి, దానికి 100 మంది వస్తున్నారు ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు ఒక పోస్ట్ ఉద్యోగం ఉందంటే 500 వస్తున్నారు. ఎంత హాని ఉన్నా కానీ అంత కాంపిటీషన్ వస్తూ ఉంది. whenever you have to doing the hard work, ultimately you have to go into success. ప్రతి వారు వస్తున్నారు చెప్తున్నారు, మనం ఏం చేస్తున్నాము అదొకటి ఆలోచించండి. ముఖ్యంగా ఈరోజు వచ్చిన తల్లిదండ్రులకు చెప్పేది ఒకటే, ఇప్పటి వరకు వేరే, ఇప్పుడు వేరే పొజిషన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు టీనేజ్ గోడ లేని పిల్లి, ఈ పిల్లి అడుగుతుందో ఇది కుదరదు, మన పిల్లలు అక్కడ ఉంది. ముఖ్యంగా మనం ఏంటంటే కాలేజ్ హైవే రోడ్ ఉంది. దాదాపు నేను వచ్చిన 10 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను, నెంబర్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ నా పిల్లవాడికి బాగా పోదు, మంచి ఫోన్లు కొనిస్తారు, వెహికల్స్ కొనిస్తారు, మంచి డ్రెస్సింగ్ ఉంటుంది. ఏంటి అని యూటిలైజ్ చేయాలి అదొకటి ఆలోచించండి. ప్రతిసారి చిన్న యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతుంది, కావాలని కాదు, కాకపోతే మన అజాగ్రత్తతో జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు మన చీఫ్ గెస్ట్ జానరెడ్డి గారు వచ్చారు. సార్ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్టీసీ రీజనల్ మేనేజర్ నిజామాబాద్. మనకు హైవే మీద కాలేజీ మీద ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చేస్తారు. అదేవిధంగా మనం హైదరాబాద్కి వెళ్ళి చదువుతుంటే ఎంత రూరల్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి, గంటల ప్రయాణం చేయాలి, ఆటో పట్టుకోవాలి, బస్సు పట్టుకోవాలి, సిటీ బస్సు పట్టుకోవాలి. ఇన్ని కష్టాలు పట్టుకోతుంటే ఏమంటే చివరికి వచ్చేసరికి అక్కడ మేనేజ్మెంట్తో ప్రాబ్లము, ఫ్యాకల్టీతో ప్రాబ్లము, అదేవిధంగా ఎక్స్పెండిచర్ బాగా సో ఏదైతే మన యూటిలైజేషన్స్ గవర్నమెంట్ ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నా అన్ని ఫెసిలిటీస్ యూజ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే నీకు ఒకటే చెప్పేది, అందులో అంత వచ్చావు, టైం వేస్ట్ చేసుకున్నాను, నాకు కావాల్సిన 5 లేదా 10 నిమిషాలు ఈ చెప్పింది మాత్రం కరెక్ట్ అర్థం చేసుకోండి. 3 సంవత్సరాల నేను ఇక్కడే ఉంటాను, ఏ విషయం వచ్చినా కానీ మా ప్రిన్సిపాల్ సార్, మా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్, ఫార్మసీ ప్రిన్సిపాల్, ఎంబీఏ ప్రిన్సిపాల్, మేనేజ్మెంట్ చైర్మన్ గారు, సెక్రటరీ గారు, అలాగే మన డైరెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా మన కాలేజీలో డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ కూడా జరుగుతాయి. దట్ ఈస్ ఫ్రెషర్స్ పార్టీ అండ్ ఫేవరెట్ పార్టీ. అప్పుడు మన టాలెంట్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది, అప్పుడు మనం నిరూపించుకోవచ్చు. అదేవిధంగా 10 సంవత్సరాలు ఎగ్జామ్ చదువుతుంటే రిజల్ట్ వస్తుంది. కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే తల్లిదండ్రులకు రిజల్ట్ కూడా చెప్పలేకపోతున్నాం. అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులు చాలా చూస్తున్నారు, ఏమైంది ఎగ్జామ్ రాశారు కదా, రిజల్ట్ వచ్చిందా రాలేదా, లేదు డాడీ మమ్మీ నేను పాస్ అయిపోయానని చెప్తాను. ఒకసారి మేము చూపించుకొని అడగండి, లేదు అంటే కాలేజ్ రాడి అడగండి. ఎస్పెషల్లీ సార్ చెప్పారు మా చైర్మన్ సార్, బయోమెట్రిక్ నేను కూడా ఇస్తాను. ఎందుకు? ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ ఆధార్ బేస్డ్ అటెండెన్స్ సిస్టమ్. ఇక్కడ మనం బయోమెట్రిక్ ఇస్తే స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అక్కడ రద్దు చేస్తుంది. ఆ విధంగా టోటల్ అకాడమిక్ ఇయర్ 365 రోజులు కాలేజ్ రావాల్సిన లేదు. అందులో 50% కాలేజ్ రెగ్యులర్ వస్తుంది. అందులో 50% వచ్చినప్పుడు మనకు 75% అటెండెన్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడే మనకు ఎగ్జామినేషన్ అనుభవిస్తారు. సార్ మా పిల్లవాడు వచ్చి ఆయన అటెండెన్స్ రాలేదు, మా వాడు రిటైర్డ్ అయినట్టు వచ్చి ప్రిన్సిపాల్ కానీ ఫ్యాకల్టీ ఏం చేయకూడదు. మనం ఎంతవరకు అవగాహన చేస్తున్నాము, మన పిల్లల మీద ఎంతవరకు కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నాము, మన రిజల్ట్ ఏంటి, మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాము, కాలేజ్ నుంచి మనకి ఏం బెనిఫిట్స్ వచ్చినా అది ఆలోచిస్తుంది. కాలేజ్ నుంచి బెనిఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది, మా కాలేజ్ కూడా గుర్తింపు ఉంటుంది. దేశాల్లో విదేశాల్లో మన విజయనగర ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పిల్లలు ఇక్కడ కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్నారు. అదేవిధంగా తరతరాల మీకు రాబోయే భారత ఇంజనీర్స్, నౌ యువర్ బడ్డింగ్ ఇంజనీర్స్, you have to have a bright future in our Vijay Rural Engineering College. Thank you. CA తీసుకుందాము, ఎందుకంటే నేను అడ్మిషన్స్ టైంలో చాలా మంది పేరెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేశాను. CSE కావాలి, CSE ఉందా, లేదంటే ECE ఉందా. నేను ECEలో డిప్లొమా చేశాను, బట్ నా బ్యాచ్ అప్పుడు ఒక ఛాన్స్ ఉండే, ఒక 2 years బ్యాచెస్కి మాత్రం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బ్రాంచ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు మాకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది కంప్యూటర్ సైన్స్కి రావడానికి. బట్ లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాచ్ అండ్ ఈ ఇయర్ బ్యాచ్కి మీరు డిప్లొమా ఏ బ్రాంచ్లో చేసినా కూడా యూ విల్ డూ ద బీటెక్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్. మేడం చెప్పారు చూడండి, అంతకుముందు ఈ బ్రాంచ్ చేసిన వాళ్ళు ఇదే బ్రాంచ్లో దీనికి సంబంధించిన ఉద్యోగమే చేయాలి అని. బట్ ఇప్పుడు అనేది జనరేషన్ చేంజ్ అయింది, వృత్తి విద్యాలాగా ఇప్పుడు ఏ డిప్లొమా ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ లెర్న్ ఇన్ ఆన్లైన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ కెన్
మీకు స్కిల్స్ ఉంటే మీరు ఏ బ్రాంచ్ నుంచి ఏ బ్రాంచ్ కన్నా వెళ్ళొచ్చు. మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, కానీ అందరినీ మనం ఇష్టపడం. వీళ్ళు బాగా పనిచేస్తుండ్రు అని వాడిని అంటే స్పెసిఫిక్గా అందరూ డిప్లొమా చేస్తున్నాము, అందరూ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నారు, కానీ అందరికీ జాబ్స్ రావట్లేదు. మీరు పనిచేసే హార్డ్ వర్క్ని బట్టి, మీలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని బట్టి యూ విల్ గెట్ ద జాబ్. ఇక్కడ మాకు ఇప్పుడు మీ డిప్లొమా స్టూడెంట్ యాక్చువల్గా ఈ ఓరియంటేషన్ డే అంటే పేరెంట్స్ని ఎందుకు ఇన్వైట్ చేసినామంటే కాలేజీ వాళ్ళు ఈ 3 years డిప్లొమా కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఎప్పుడెప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, ఎప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఏ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి మాత్రమే, జస్ట్ అవగాహన కోసం. చాలామంది పేరెంట్స్ ఏం చేయాలంటే ఇంజనీరింగ్ రాగానే డిప్లొమాకి రాగానే పిల్లల్ని వదిలేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మాత్రం చాలామంది వస్తున్నారు, బట్ ఎప్పుడు ఒకసారి అటెండెన్స్ లేకనో లేదంటే సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయ్యి డీటెయిల్ అయినప్పుడు అప్పుడు వస్తున్నారు మళ్ళీ పేరెంట్స్, అమ్మ మా బాబు డీటెయిల్ అయ్యి ఏమైనా చేసేది ఉందా. అట్లా కాకుండా నేను ప్రతి పేరెంట్ని రిక్వెస్ట్ చేసినట్టు ప్రతి 15 రోజులు ఒక ఫ్యాకల్టీ క్లాస్లో క్లాస్ చెప్తూ ఉండి ఇంకో ఫ్యాకల్టీ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఏంటంటే వాడు వెనక నుంచి దాక్కోవడము, ఒక ఫ్యాకల్టీ వెళ్తూ ఉంటే వాడు రూమ్ వెనుకలో గోడ వెనుకలో దాక్కోవడము, చూస్తే వాడు బయోమెట్రిక్ పెట్టిండు కానీ కాలేజ్కి మాత్రం క్లాస్లో లేదు. అట్లాంటి ఏమైనా ఉంటే మీరు పిల్లలకి ముందే గైడ్ చేయండి, అట్లా చేయకుండా. ఎందుకంటే మనం చదువుతున్న ఒక టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్, ఇందులో మీకు దాదాపు ఇంజనీరింగ్ యొక్క 50% సిలబస్ ఇక్కడనే కవర్ అయిపోతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా మీ వేరే పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే చూడండి, డిప్లొమా నుంచి ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళిన పిల్లల్ని కంపేర్ చేయండి. ఇంటర్ నుంచి వెళ్ళిన ఇంజనీరింగ్ పిల్లల్లో చాలా మట్టుకి బేసిక్స్ అనేది ఐడియా ఉండదు, బట్ ఇక్కడ డిప్లొమాలో ఏంటి మోర్ దాన్ 50% సిలబస్ కవర్ అయిపోతుంది. అందులో లాస్ట్ ఇయర్ C22, ఇప్పుడు C24. మనము స్కూల్ వైజ్గా తీసుకుంటే ఒక సిలబస్ 10 సంవత్సరాలు కామన్ ఉంటుంది, కానీ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అలా కాదు, డే బై డే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ అయినా స్టూడెంట్స్ అయినా మనం అప్డేట్ అవుతుండాలి. మనం ఒక మొబైల్ ఫోన్ కొంటాం శాంసంగ్, ఇది 9 అంటాము, తర్వాత 10G అంటాము, తర్వాత 12G అంటాము. ప్రతిసారి వాడు కొత్తది ఏం డెవలప్ చేయాలి, జనరేషన్ చేంజెస్ అంటే పాత దాంట్లో ఉన్న లోపాలను సరిచేసి కొత్తది. సేమ్ అట్లనే మనం ఇంజనీరింగ్లో కానీ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ కానీ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు మనం దానికి తగ్గట్టు అప్డేట్ అవుతుండాలి, నేర్చుకోవాలన్న ఆతృత మనలో ఉండాలి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పిల్లలందరికీ కూడా NPTEL కోర్సు ఇది ఫ్రీగా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఆ సర్టిఫికేట్ అనేది చాలా వ్యాలిడ్. మేము ఇక్కడ మా ఫ్యాకల్టీ కూడా, నేను కూడా ప్రతి సంవత్సరము 2 NPTEL కోర్సుని రిజిస్టర్ అవుతున్నాను. నాకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడనే ఇంజనీరింగ్ చేసిన, ఇక్కడ నుంచి MTech చేసిన, ఇదే కాలేజ్ నుంచి నేను PhD కూడా చేసినాను. మీరు ఎంత చదివితే అంత చదివించడానికి, ప్రతి దాంట్లో ఎంకరేజ్ చేయడానికి మా కాలేజ్ యజమాన్యం ఎప్పుడు ముందంజలో ఉంటుంది. కాబట్టి పిల్లలు పేరెంట్స్కి ఐడియా ఉండదు, పిల్లలు మాత్రము మీరు ప్రతిరోజు కూడా అప్డేట్ అవ్వండి. ఇట్లాంటి కోర్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్రీ కోర్సులు జాయిన్ అవ్వండి. సర్టిఫికేట్ అనేది చాలా వ్యాలిడ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఒక ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యాకల్టీ ఉంది, అతను 2 కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్లు కనుక ఉంటే ఆ ఫ్యాకల్టీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కూడా ఎలిజిబిలిటీ, అంటే అంత వ్యాలిడ్ కోర్సు సర్టిఫికేట్స్. I request all the students try to enroll for NPTEL courses as well as try to enroll for task program also. Our training and placement sir will explain about this one. Thank you. Education Society program awareness society which is ముందుగా మరి ఈరోజు అడ్మిషన్ తీసుకొని కుటుంబాల్లో ప్రవేశానికి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్, అభినందనలు. సో మీ అందరికీ కూడా కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ తరఫున
నేను కూడా 10th క్లాస్ పాస్ అయిన తర్వాత డిప్లొమా ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అయ్యి డిప్లొమా చేసిన తర్వాత బీటెక్ చేసి ఆ తర్వాత ఆర్టీసీలో డిప్లొమాగా జాయిన్ అయ్యాను. సో మీరు అంటే ఎస్ఎస్సి కంప్లీట్ చేసుకొని ఈరోజు డిప్లొమాలో జాయిన్ అయ్యారు. మేడం చెప్పినట్టుగా కామన్ సిలబస్లో 10th క్లాస్ వరకు అందరూ చదువుతారు. ఆ తర్వాత మనము ఏ రూట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని 10th క్లాస్ అయిన తర్వాత మనకు ఒక ఛాన్స్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరందరూ కూడా టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు మీరు ఎంచుకోవడం చాలా సంతోషంగా. సో ఇక్కడ అంటే డిప్లొమా చేస్తే సో 2 రకాలైతేనే జాబ్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ హైయర్ స్టడీస్ కూడా వెళ్ళే అవకాశం. సో మీరు చదివే రోజుల్లో అయితే మరి అంటే పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ జిల్లాకు ఒక గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ ఉంది. సో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అయితే ఇక్కడ 2 కంబైన్డ్ స్టేజ్లో ఒక స్టేట్లో యూనివర్సిటీ కాలేజెస్ 4 యూనివర్సిటీ కాలేజెస్, ఒక 5-6 ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆ రోజుల్లో హైయర్ స్టడీస్ కంటే కూడా ఎక్కువ 70% డిప్లొమాలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళంతా కూడా నెక్స్ట్ ఏదో ఒక జాబ్ వెతుకున్నామనే ఆలోచనలో ఉంటారు. ఆ టైంలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే డిప్లొమా అనేది ఎక్కువ రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతూ వెంటనే జాబ్ కోసం ప్రయత్నం చేసేవారు. కానీ ఈరోజు అలా లేదు. సో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ వచ్చాయి. సో మనం హైయర్ స్టడీస్ కోసం చాలామంది డిప్లొమా స్ట్రీమ్ ద్వారా అంటే ల్యాటరేటరీలో ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అవుతున్న సెకండ్ ఇయర్లో డైరెక్ట్గా మళ్ళీ హైయర్ స్టడీస్ అంటే కూడా వెళ్తా ఉన్నారు. సో డిప్లొమాలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఏంటంటే చాలా సౌండ్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, చాలా బేసిక్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మా టైంలో అయితే ఇంజనీరింగ్లో ఉండే సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా మరి డిప్లొమాలోనే చెప్పేవారు. సో ఇక్కడ కొంత మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదంటే ఇంగ్లీషు లేదా ఫిజిక్స్ కొంత సిలబస్ తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా బేసిక్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ మాత్రం ఏ బ్రాంచ్ తీసుకుంటే ఆ బ్రాంచ్లో చాలా బేసిక్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. సో దాంతో మా టైంలో కూడా ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత మరి గేట్లో ఎంట్రన్స్లో కూడా డిప్లొమా స్ట్రీమ్ వాళ్ళకి మంచి ర్యాంకులు వచ్చేది. ఆ తర్వాత ఎక్కడ కాంపిటీషన్లో అయినా కానీ వీళ్ళు ముందు కాకపోతే ఆ రోజులు ఏంటంటే డిప్లొమా చేసిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్కి 250-300 సీట్లు మాత్రమే ఉండేది రాష్ట్ర. సో ఈరోజు చాలా కాలేజీలు వచ్చినాయి కాబట్టి మరి చాలా స్కోప్ ఉంది. సో మంచి హైయర్ స్టడీస్ చేసే అవకాశం ఉంది. సో మరి ఈరోజు మరి ఇంతకుముందే ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ రూరల్ విజయ రూరల్ కాలేజ్ నుంచి అంటే 97లో స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పటికీ సుమారుగా 60,000 మంది మరి విద్యార్థులకు విద్యార్థులు నేర్పించి సొసైటీలో పంపించడం జరిగింది. వాళ్ళు ఎంతోమంది ఇవాళ చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మరి ఫ్యాకల్టీగా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్గా చాలామంది విదేశాలకు స్థిరపడి మంచి కాలేజీని ఉపయోగించాలని చెప్తా ఉన్నారు. సో మరి ఇక్కడ మనకి మరి మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ అనేది మనకి యాక్చువల్గా చాలా విషయాలు మేడం చెప్పారు. నేటి అంటే స్టూడెంట్స్ మరి మనకి ఇక్కడ అంటే ఈ పాలిటెక్నిక్ వ్యవస్థ అనేది మనకి యాక్చువల్గా ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఇప్పుడైతే 1950s 60sలో వచ్చినప్పుడు పరిశ్రమలు నెలకొల్పడానికి కావాల్సినటువంటి స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ కోసం చాలా కొరత ఉండేది. ఆ క్రమంలో రూరల్ ఏరియాలో కూడా సిటీలోనే కాకుండా రూరల్ ఏరియాలో కూడా పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ స్థాపించడం జరిగింది. సో వివిధ పాలిటెక్నిక్ అంటే సో మెనీ స్కిల్స్, మెనీ టెక్నిక్స్, మెనీ బ్రాంచెస్. సో దాంట్లో ఎవరికి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు మరి వాటిని కొన్ని కోరికలు అభిరుచి ఉంటాయి. దానికి తగ్గట్టుగా మరి బ్రాంచెస్ తీసుకొని మనం ముందుకెళ్ళినట్లయితే చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. సో మరి నేను కూడా డిప్లొమా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి నేను హైదరాబాద్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్లో చేశాను. ఆ రోజుల్లో మరి నేను చేసే టైంలో అయితే ఇంత సౌలభ్యంగా ఉండకపోయింది. ఆ రోజుల్లో ఈ మండల కమిషన్ అని రిజర్వేషన్స్ కోసం గొడవలు అవుతా ఉన్నాయి. మేము రోజు కాలేజీకి పొద్దునే పోయినాలో బైకాట్ అనేవాళ్ళు. ఏబీపీ, ఎస్ఎఫ్ఐ చాలా యూనియన్స్ ఉండేవి. సో మేము ఒక 2-3 నెలలు కూడా సంవత్సరాలు
కాలేజీకి పోయేవాళ్ళం. సో మేము 3 సంవత్సరాల డిప్లొమా కోర్సుని 4 సంవత్సరాలు చేశాం. మెస్బిట్స్ అని, స్కాలర్షిప్స్ అని ఇలాంటివి చాలా అవుతా ఉంటాయి. చివరికి ఎగ్జామ్స్ పెట్టేటప్పటికి ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్ పోన్ చేయాలి, సిలబస్ లేదని ఇట్లా మరి చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. కానీ తర్వాత డిప్లొమా ఈ స్ట్రీమ్లో 92, 93 తర్వాత అకాడమిక్ కెరీర్ బాగా సెట్ చేశారు. సో అప్పుడు మరి మిగతా అన్నిటికంటే కూడా అడ్మిషన్స్, ఎంట్రన్స్ ఎర్లీగా సిలబస్ క్లోజ్ చేసి ఎగ్జామ్స్ చేయడం, ఆ తర్వాత చాలా మంచి సిస్టమ్స్ నెలకొల్పడం జరిగింది. సో మరి మేడం చెప్పారు, లైఫ్లో ఒక స్టడీ జాబే కాదు, ఒక మంచి వృత్తి సంస్కారం ఉండాలి, మంచి కల్చర్ ఉండాలి. సో మరి అది ఒక మనిషిగా డెఫినెట్గా అవసరం. సో ఇవాళ వ్యవస్థ మరి పిల్లలు ముఖ్యంగా పాత రోజులైతే కాలేజీకి అయిన తర్వాత లైబ్రరీలోనో లేకపోతే ఆటపాటలతో సమయాన్ని గడిపించేవారు. కానీ ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్లో గంటల కొద్దీ మనం సెల్ ఫోన్లోనో టీవీలోనో సమయాన్ని చాలా వృధా చేస్తాం. సో సెల్ ఫోన్ అవసరం మేర వాడాలి, కానీ అన్నెసరీగా మనకి ఈ ఏదైతే మీరు 10th క్లాస్ తర్వాత అంటే ఈ 15-16 సంవత్సరాల ఏజ్ నుంచి 21-22 సంవత్సరాల ఏజ్ చాలా క్రూషియల్ జీవితంలో. 7 years, 8 years లేదా 100 years లైఫ్లో. సో ఈ పీరియడ్ మీద మీరు ఎన్నుకున్న రూటు, మీరు ఎంచుకున్న సబ్జెక్టు, మీరు ఏదైతే పెట్టుకున్న టార్గెట్స్ మీ జీవితాన్ని మరి ఏదైతే ముందు ఫ్యూచర్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఆ క్రమంలో మరి ఒక మంచి విద్య అనేది, ఎడ్యుకేషన్ అనేది అన్నిటికంటే ప్రధానంగా ప్రాముఖ్యత ఉన్నటువంటి అంశం. సో దాంతోపాటు మరి తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం, మరి కుటుంబం మంచి ఫ్యామిలీ, మంచి లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ అందరితోటి మంచి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం, ఫ్రెండ్షిప్ మెయింటైన్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా జీవితంలో భాగం. సో ఒక ఏదో మంచి చదివి మంచి ఉద్యోగం సంపాదించి డబ్బు సంపాదించడమే కాదు, ఒక మంచి క్యారెక్టర్ని బిల్డప్ చేస్తే మనిషి అంటే ఇలా ఉండాలి అనే విధంగా ఒక 10 మంది అనుకునే విధంగా మనం లైఫ్లో స్థిరపడాలని మరి అంటే మీరు ఈ ఏజ్లో మీరు తీసుకునే డెసిషన్స్ వాటన్నింటినీ మరి డిసైడ్ చేస్తాయి కాబట్టి. సో మరి వాళ్ళ కొత్తగా వచ్చిన పిల్లలు డిప్లొమా పిల్లలకి నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం చెప్తాను. మరి అంటే ఈ ఏజ్లో చూస్తే అంటే మనకు పిల్లలకి చాలా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఆల్రెడీ చెప్పారు, మనకు అన్నీ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి, లగ్జరీ వచ్చింది, మార్కెట్లో ప్రతిదీ అవైలబుల్. సో మనం షార్ట్ టైంలో, షార్ట్ డిస్టెన్స్లో మనం ఏదో సంపాదించేయాలి, జాబ్ కొట్టేయాలి, ఏదైనా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయాలి అనే ఆలోచనతోటి మనం చాలా లాంగ్ రూట్లో వెళ్తా ఉన్నాం. సో అవన్నీ కూడా లాంగ్ రన్లో మనం లైఫ్లో పాత రోజులు మళ్ళీ ముందు రోజుల్లోకి అవి ఇలాగా ఉపయోగపడాలి. దయచేసి మనం అంటే ఒక సిస్టమ్ ప్రకారం, పద్ధతి ప్రకారం మంచి కల్చర్తో, మంచి క్యారెక్టర్తో మనం ఏదైతే ముందుకు వెళ్తామో డెఫినెట్గా అన్నీ కూడా ముందు రోజుల్లో మరి లైఫ్లో మంచి జరుగుతుంది. చాలా ఈ మధ్యకాలంలో చూసినట్టయితే ఇగో చాలా మందికి గ్రడ్జ్, సో మరి అడ్జస్ట్ కాలేకపోవడం, దాని వస్తుంది, వీటితోటి లైఫ్ రిజర్వ్ చేసుకుంటాము. కానీ మరి కొద్దిగా మనం మళ్ళీ ఆలోచిస్తే తిరిగితే, సో మనం ఒక మంచి ఫ్యామిలీని, మంచి రిలేషన్స్ని, మంచి ఫ్రెండ్స్ తోటి ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తే మరి చాలా లైఫ్ హ్యాపీగా సంతోషంగా గడిచిపోతూ ఉంటుంది. సో అంటే మనకు మిర్చి సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంది, ప్రేమిస్తే ఏమవుతుంది, పోయేదేముంది, మళ్ళీ మా అంటే తిరిగి ప్రేమిస్తారు అంటారు కదా. సో అలా మనం ప్రయత్నం చేయాలి, కాలేజీలో కానీ, ఇంట్లో కానీ, రిలేషన్స్లో కానీ. సో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, ప్రతిదీ కూడా మనం ఎంజాయ్ చేయాలి. సో స్టడీతో పాటు ఆటపాటలు, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమే. సో మరి మంచి కమ్యూనికేషన్స్ బిల్డప్ చేసుకోవాలి. చాలామంది అంటే రూరల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ లేక రేపు ఇంటర్వ్యూస్లో అక్కడ ఇక్కడ కొంత వెనకబడే అవకాశం ఉంది. సో మేము కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి చదువుకొని వచ్చాం కాబట్టి మా అనుభవం చెప్తా ఉన్నాం. సో కొద్దిగా కమ్యూనికేషన్ బిల్డప్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మీకంటే కోఆపరేట్ లేదు. సో విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వాళ్ళు బాగా కష్టపడతారు, బాగా చదువుతారు డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కష్టపడుతున్నది చూస్తూ పెరిగిన నేపథ్యంలో సో
వాళ్ళని కష్టపెట్టకుండా మంచిగా సో తల్లిదండ్రులు కూడా అదే రీతిలో పిల్లల్ని మరి పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. మంచి మరి ప్రతి అందరినీ గౌరవిస్తూ అందరినీ సమాజంలో ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకునే విధంగా మరి పిల్లల్ని విద్యార్థులను నేర్పాల్సిన అవసరం ఉంది. కొన్ని సందర్భాల్లో గట్టిగా మందలించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. వాళ్ళు చాలామంది ఫ్రీడమ్ ఎక్కువైపోయింది. గారాబం ఉండాలి, మళ్ళీ ఓవర్ గారాబం చేస్తే కూడా పిల్లలు చేయడానికి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. సో సొసైటీ చాలా గతంలో బాగా లేదు. ఇవాళ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ వస్తూ ఉన్నాయి. గతంలో ఒక ఫేజ్ నుంచి ఇంకో ఫేజ్కి మారాలంటే 30-40 సంవత్సరాలు పట్టేది. కానీ ఈ గడిచిన 40 సంవత్సరాలు చూస్తే మనం అసలు నమ్మలేకపోతున్నాం, వెళ్ళకపోతున్నాం. సో టెక్నాలజీ చాలా డెవలప్ అవుతుంది. సో దాంతోపాటు చాలా ఆలోచనలు, చాలా విపరీత బుద్ధులు కూడా. సో మనం భారతదేశం అంటే ఒక మంచి సంస్కృతి, ఒక కుటుంబ వ్యవస్థ ఉన్నటువంటి దేశం. సో ఇలాంటి దేశంలో మనం వెస్టర్న్ కల్చర్ని కొంతవరకు మనం డిస్కరేజ్ చేయడం మంచిది. సో మరి ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు మంచి గోల్స్ పెట్టుకోండి. సో మరి ప్రతి క్షణం కూడా గోల్ని మనం మధ్యలో కలుసుకుంటూ దానికి ప్రయత్నం, దాన్ని అనుకునే ప్రయత్నం మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ సందర్భంగా మరొకసారి మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి కాలేజీ మేనేజ్మెంట్కి